நமஸ்தே. நான் உங்கள் வித்யாச்சி. இப்போ நம்ம வந்து ஞான் சுரபி 4th ஸ்டாண்டர்டோட ஹிந்தி 3rd லாங்குவேஜ் பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து ரீகேப் 3rd ஸ்டாண்டர்டோட ट्रांसलेशन अनुवाद. प्लीज़ गो होम, कृपया घर जाइए. डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पीजिए. ब्रिंग अ पेन, कलम लाइए. टेक दिस पेपर, यह कागज लीजिए. कीप द बुक हियर, पुस्तक इधर रखिए. प्ले इन द इवनिंग, शाम को खेलिए. प्लीज़ कम इन, अंदर आइए. कम हियर विथ रवि, रवि के साथ इधर आइए. गो देर, उधर जाइए. माई स्पेक्टिकल्स आर देर, मेरा चश्मा वहाँ है. ड्रिंक मिल्क, दूध पीजिए. रीड द बुक, पुस्तक पढ़िए. रीड द बुक, पुस्तक पढ़िए. गिव मी ए पेन, मुझे ये कलम दीजिए. बाई ए पेंसिल, ये एक पेंसिल खरीदिए. रंगों का नाम, कलर्सोட பேர். हरा, लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद, काला, नीला. हरा ग्रीन, लाल रेड, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज, सफ़ेद वाइट, काला ब्लैक, नीला ब्लू. सगे संबंधियों के नाम, रिलेटिव्सोட பேர். माता क्लोज रिलेशंस, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, बाई बहन, फूफा बुआ, मौसा मौसी. The next recap 2. मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी. The next अनुवाद 2 ला. Please get up early in the morning. कृपया सुबह जल्दी उठिए. Sit on the chair, कुर्सी पर बैठिए. Please get up early in the morning. कृपया सुबह जल्दी उठिएன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Sit on the chair, कुर्सी पर बैठिए. Don't go there, उधर मत जाइए. Write down the lesson, पाठ लिखिए. Look at the moon, चांद को देखिए. Keep the clothes on the table, मेज पर कपड़े रखिए. Show me the picture, मुझे चित्र दिखाइए. Close your eyes, आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए. Listen carefully, ध्यान से सुनिए. Join your hands, हाथ जोड़िए. Wash the dishes, बर्तन साफ कीजिए. Drink enough water, कॉफ़ी पानी पीजिए. Stand near the wall, दीवार के पास खड़े हो जाइए. Please get up from your place, आप अपनी जगह से उठिए. Call him, उसको बुलाइए. गाय, पशु पक्षियों के नाम. பறவை பிராணிகளோட பேர் சொல்லியிருக்காங்க. गाय शेर, हाथी बाघ, घोड़ा कुत्ता, बिल्ली बतख, तोता, मोर, कोयल, हंस, चील, मुर्गी. वाहनों के नाम, व्हीकल्सोட பேர் जहाज, हवाई जहाज, नाव, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी. कविता वाचन हेतु, இது வந்து பஹைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. मोटा हाथी, कविதையோட பேர் मोटा हाथी. एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जाकर वह फंसा.
जाल को देखा, देखते डरा। दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। दूसरा हाथी दौड़कर आया, जल को देखते ही भाग गया। एक मोटा हाथी घूमने गया, ஒரு தடிமனான யானை வந்து சுத்த போ घूमने गया, सुत्ती पाक पोச்சு। मकड़ी के जाल में जाकर वह फंसा, ஒட்டரோட வலையில போய் மாட்டிக்கிச்சு। जाल को देखा, வலையை பார்த்த உடனே देखते डरा, பார்த்ததும் பயந்துச்சு। दूसरे हाथी को इशारा से बुलाया, வேற ஒரு யானையை வந்து செய்கையில கூப்பிட்டுடுச்சு, கூப்பிட்டது। इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, இங்கே வா இங்கே வான்னு கூப்பிடுது। दूसरा हाथी दौड़कर आया, जाल को देखते ही भाग गया। இன்னொரு யானை ஓடி வந்துச்சு, வலையை பார்த்ததும் ஓடி போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க। இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து कुएं के पानी का हकदार। कुएं का पानी का हकदार। एक गांव में रविदास नामक एक किसान रहता था। ஒரு ரவிதாஸ்ன்ற பேர் உள்ள ஒரு விவசாயி இருந்தான்। वह बड़ा विनम्र था, जो खेती करके जीवन यापन करता था। வயலை பார்த்துக்கிட்டு அவன் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தான்। एक बार पानी की कमी के कारण उसके खेत में सारे पेड़ पौधे सूख गए। தண்ணி குறைபாடால இருக்கிற செடிங்கள்லாம் வாடி போச்சு। वह बहुत चिंतित होकर खेत की सिंचाई के लिए पानी की तलाश करने लगा। தண்ணி பாய்ச்சறதுக்காக தண்ணியை வந்து தேடி போகிறான் விவசாயி। उसके पड़ोस में एक कुआं था, அவனோட பக்கத்து நெய்பர், பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து வயல்ல வந்து கிணறு இருந்துச்சு। उसका मालिक केशव बहुत चालाक था, அந்த மாலிக் அதனோட ஓனரு ரொம்ப என்ன சொல்லுவோம், ஏமாற்றக்கூடியவனா இருந்தான்। जब केशव को पता चला कि रविदास पानी की बड़ी आवश्यकता है, தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு தெரிய வந்தவுடனே, तो उसके मन में एक उपाय सूझा, அவனோட மனசுல வந்து ஒரு யோசனை வந்துச்சு। उसने रविदास से कहा कि वह अपना कुआं 10 ग्राम सोने के में बेचने को तैयार है। தன்னோட இது கிணறுக்காக 10 கிராம் கோல்டை வந்து விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான்। रविदास ने प्रसन्न होकर केशव से वह कुआं खरीदा। சந்தோஷம் அடைஞ்சு ரவிதாஸ் வந்து கிணற வாங்கிட்டான்। अगले दिन जब वह अपने कुएं से पानी लेने गया, தன்னோட கிணறுலேருந்து தண்ணி எடுக்க போனோடனே, तब केशव ने उसे पानी लेने नहीं दी, தண்ணி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான்। रविदास के पूछने पर केशव ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें कुएं बेच दिया, உனக்கு நான் கிணறு மட்டும்தான் விற்றேன், इसका पानी नहीं, அதுலேருந்து தண்ணி கிடையாதுன்றாங்க। दुखी होकर रविदास न्याय मांगने के लिए राजा के पास गया और उन्हें पूरी बातें बता दी। ராஜா கிட்ட போயிட்டு நியாயம் கேட்கறதுக்காக போகிறான், அப்புறமா நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறான்। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, தன்னோட சிப்பாய்களுக்கு ஆர்டர் இது சொல்கிறான், இந்த மாதிரி கேशव तुरंत ले आए, உடனே வந்து கேशव கூப்பிட்டு வர சொல்கிறாங்க। दरबार में राजा ने केशव से सवाल किया, கேள்வி கேட்டாங்க ஆஸ்தானத்தில்। जब तुमने रविदास को अपना कुएं बेच दिया है, तो फिर उसे कुएं में से पानी क्यों लेने नहीं देता है? நீ வந்து கிணறு வந்து அவனுக்கு வித்துட்டான், அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணியா எடுக்க விட்டுட்டில்லன்னு கேட்பான்। केशव जवाब दिया, महाराज मैंने उसे कुएं तो बेचा है, लेकिन पानी नहीं है, நான் வெறும் கிணறு மட்டும்தான் விற்றேன், ஆனால் தண்ணி கிடையாதுன்றான்। उसे कुएं से पानी लेने का कोई
அதிகார் நஹி ஹே. அந்த கிணறுலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாதுன்றான். ராஜா கேஷவ் கி சாலாக்கி சமஜ் கயே. அவனோட ஏமாத்துத்தனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ராஜா. உன்னோனே உசே ஏக் சபக் சிக்கானே சாஹா. அவனுக்கு வந்து ஒரு புத்திவதி சொல்லணும்னு நினச்சி राजा ने केशव से कहा, देखो जब तुमने कुएं बेच दिया है तो तुम्हें उसके कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है. நீ அவனுக்கு வந்து கிணத்தை வித்துட்டினா அதில் தண்ணி நீ வைக்கிறதுக்கு உனக்கு அதிகாரமே கிடையாது. யா தோ தும் ரவிதாஸ் கோ கிராயே தேத்தே ரஹோ. அப்படின்னா நீ வந்து கடன் கொடுத்துட்டே இரு, இது வாடகை கொடுக்கணும். யஹா அப்பனி பானி को कुएं से तुरंत निकाल दो. कि यह आज्ञा सुनकर केशव कुछ भी बोल नहीं पाया और उसने अपनी गलती समझकर रविदास से माफ़ी मांगी. தன்னோட தப்பு, தண்ணியே வைக்காத, ஒரு துளி தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க. இது இந்த ராஜா சொன்னது கேட்ட உடனேவே கேஷவ் வந்து கொஞ்சம் குச் பி போலானே, எதுவுமே சொல்லலை. அப்புறமா அவன் வந்து தான் பண்ணது தப்புன்னு மன்னிப்பு கேட்குறான். சிக்ஷா, இதனோட மாரல் என்னன்னா, கிசிக்கோ தோக்கா தேனா படா பாப்ப. யாரையாவது ஏமாத்துறது பெரிய பாவம்ன்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு वीकडेज. सप्ताह के दिन रविवार संडे, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे. रविवार संडे, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे. नेक्स्ट हमारा तिरंग पाटित बोध. प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है. எல்லா நாட்டுக்குமே தனக்கான ஒரு கொடி இருக்கும். हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंग कहा जाता है. நம்மளோட ஜெண்டா, நம்மளோட ஃப்ளாக் வந்து திரங்கு, ட்ரை கலர் சொல்கிறாங்க. इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है. இதுக்கு இது எல்லாத்தை விட முதல்ல வந்து ஆரஞ்சு கலர் கோடு இருக்குது. பீச் கி பட்டி சஃபேத், இடையில இருக்கிறது வெள்ளை. की और तीसरी पट्टी हरे रंग, மூணாவது வந்து ग्रीन कलर. ये तीनों रंग हमें बहुत ही मूल्यवान संदेश देते हैं. वैल्यूबल. केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है. कलर வந்து தியாகமும் உயிர் கொடுத்ததுக்கான சிம்பிள்ன்றாங்க. சஃபேத் ரங் சாந்தி और सच्चाई, பீஸுக்கு பீஸும் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வெள்ளை கலரும். अशोक चक्र हरा रंग हमारी धरती सच्चाई का प्रतीक है. उन्मया निर्मया இருக்கிறது. हरा रंग हमारी धरती, நம்மளோட பூமிக்கு பச்சை கலர் हरियाली का प्रतीक, அதனோட சிம்பிள். सफ़ेद रंग की पट्टी में नीला रंग का चक्र बना. वाइट कलरिல் ब्लू कलरोட வீல் வச்சுருக்காங்க. उसे अशोक चक्र कहते हैं. इसमें रहे 24 और एक दिन के 24 घंटों के प्रतीक है. இதில் இருக்கிற 24 லைன்ஸ் வந்து ஒரு நாளுக்கான 24 ஹவர்ஸை வந்து குறிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. अशोक चक्र गतिशीलता को दर्शाता है. यह केवल खादी कपड़े से बनाया जाता है. खादी துணியால் தான் செய்கிறாங்க. भारत में कर्नाटक राज्य के बेंगरी गांव में ही राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है. கர்நாடகாவில் தான் பெங்கிரி காவ்ன்ற ஊரில் வந்து கொடியை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. திரங் ஹமாரா கௌரவ் ஹே. ட்ரை கலர் நம்மளுக்கான கௌரவம் கொடுக்குது.
हर भारतवासी के लिए प्राणों से भी महत्वपूर्ण है. எல்லா இந்தியன்ஸ்க்கும் நம்மளோட உயிரை விட அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சேர் கர்னே கா மகத்துவ, ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து மீனிங்ஸ் பகீச்சா उपवन ताजी नई मधुर मीठा सैर टहलना सूर्य सूरज सुबह सवेरा चाचा चाचाவும் ராகுலுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தை. चाचा राहुल राहुल आज तुम भी मेरे साथ सैर करने चलो, நீயும் என்னோட சுற்றி பார்க்க போகலாமான்றாங்க. ராகுல் चाचा जी अभी अभी तो उठा हूँ, இப்போ தான் எழுந்திருக்கேன். தக்கா ஹூவாவும், டயர்டாக இருக்குது. கல் சே ஜரூர் ஆகுங்க, நாளையிலேருந்து வரேன்ட்டு. चाचा नहीं राहुल चलो उठो तैयार हो जाओ, முடியாது, நான் கிளம்ப முடியாது, நீ வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. राहुल सैर के लिए तैयार हो जाता है, ரெடி ஆகிடுறான். दोनों बगीचे की ओर जाते हैं, ரெண்டு பேருமே கார்டன் வழியாக போகிறாங்க, தோட்டம் வழியாக. राहुल वहाँ कितना ताजी हवा है, எவ்வளோ காற்று எவ்வளோ நல்லா வீசுதுன்றாங்க. चाचा हाँ यहाँ कई पेड़ पौधे हैं, நிறைய வந்து செடி மரக்கொடி இருக்குது, மரக்கொடிகள்லாம் இருக்குன்றாங்க. इसलिए वातावरण शुद्ध है, அதனால தான் கிளைமேட் வந்து பியூராக இருக்குன்றாங்க. राहुल चाचा जी आप रोज सैर क्यों करते हैं, எதுக்கு டெய்லி வந்து நீங்கள் வந்து வாக் போகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. चाचा रोज कम से कम 30 मिनट टहलने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, நம்ம வந்து 30 நிமிஷம் நடக்கிறது தொட்டு நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியுன்றாங்க. इसलिए मैं रोज सैर करता हूँ, அதனால தான் நான் டெய்லி வந்து வாக்கிங் போகிறேன்றாங்க. राहुल मैं भी रोज आपके साथ सैर करना जाऊँगा, அப்படின்னா நானும் டெய்லி வந்து உங்களோட சுற்றி வாக்கிங் பண்ண வரேன்றாங்க. लेकिन स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना, ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு லேட் ஆகிடுமே. अगर तुम सचमुच मेरे साथ चलना चाहते हो तो जल्दी उठा करो, அப்படின்னா நீ உண்மையாக என்னோட வரணும்னு நினச்சின்னா நீ அப்படின்னா காலங்கத்தால் சீக்கிரம் எழுந்துக்கோன்றாங்க. राहुल हाँ ज़रूर चाचा जी कल से मैं ठीक 6 बजे आपके साथ सैर करने आऊँगा, அப்படின்னா நாளிலேருந்து நான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து உங்களோட வாக்கிங் வரேன்றான். மே மாசே முஜே உட்டானிக்கும் நான் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிடுறேன்றாங்க. கஹூங்கா நான் சொல்லுவேன்ட்டு. चाचा राहुल सुबह चिड़िया की चहचहट तो सुनते हो ना, காலையில் வந்து பறவையோட சத்தம் கேட்குதா அவனுக்குன்னு கேட்குறாங்க. ராகுல் हाँ चाचा जी कितनी मधुर आवाज़ है, எவ்வளோ இனிமையான வாய்ஸ்ன்றாங்க. चाचा देखो पशु पक्षी भी सूर्योदय के पहले ही बड़ी सुबह उठकर, பறவைங்களும் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே எழுந்து अपने काम पर लगा जाता है, தன்னோட வேலையில் பறவைங்களும் தன்னோட வேலையை பார்க்க போகுது. लेकिन तुम्हें रोज उठाना पड़ता है, ஆனால் நீ தான் உன்னதை வந்து எழுப்ப வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டெய்லி. राहुल आप ठीक कहते हैं चाचा जी, वे तो अपने आप उठते हैं, தனக்கு தானே எழுந்துக்கிறாங்க. उन्हें तो जगाने वाले कोई नहीं है, அவங்கள விழிக்க வைக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. चाचा बिल्कुल सही, तुम्हें भी अपने आप जल्दी उठकर तैयार होना है, அப்படின்னா நீயும் தனக்கு தானே எழுந்து ரெடி ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. राहुल जी हाँ मैं समझ गया, எனக்கு புரிஞ்சுது. कल से मैं भी जल्दी उठूँगा और अपना सारा काम खुद करूँगा, நானும் நாளையிலேருந்து காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துட்டு என் வேலையை நானே செய்வேன்றாங்க. चाचा प्रताह कालीन सैर ने केवल सेहत के लिए अच्छा है, காலையில் ஹெல்த்துக்காக வாக்கிங் போகிறது உடம்புக்கு நல்லது. பல்கி மானசிக் சக்தி भी बढ़ता है, நம்மளோட மென்டல் எபிலிட்டியும் டெவலப் ஆகுதுன்றாங்க. चलने को कसरते की रानी कहा जाता है, எக்ஸசைஸோட வாக்கிங் போகிறது வந்து எக்ஸசைஸ்
உடற்பயிற்சியோட ராணின்னு சொல்கிறாங்க. राहुल, धन्यवाद चाचा जी। मैं आज से सैर करने को अपनी आदत बना दूंगा. இன்னிலேருந்து நான் வந்து வாக்கிங் போகிறது நான் என்னோட ஹேபிட்டாக க்ரியேட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாடத்தில். अनुवाद இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாதர் இஸ் பையிங் ஃப்ரூட்ஸ், पिताजी फल खरीद रहे हैं. सिस्टर इज चॉपिंग वेजिटेबल्स, बहन सब्जियां काट रही है. मदर इज कुकिंग फूड, माँ माताजी खाना बना रही है. द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. दैट लेडी इज सेलिंग बनानास, वह औरत केले बेच रही है. शी इज ड्रिंकिंग जूस, वह शरबत पी रही है. द बॉय इज रनिंग फास्ट, लड़का तेज दौड़ रहा है. आई एम लर्निंग हिंदी, मैं हिंदी सीख रहा இல்லைன்னா रही. रहा வந்து பாய்க்கு, रही வந்து கேர்ளுக்கு சொல்லுவாங்க. रही हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ இல்லை रही हूँ. वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ. दे आर टॉकिंग, वे बात कर रहे हैं. इट इज़ रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है. रहा है கூட எழுதலாம், हो रही है கூட எழுதலாம். माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू द मार्केट, मेरे भाई बाजार जा रहे हैं. द चाइल्ड इज ब्रिंगिंग ए पेन, बच्चा एक कलम ला रहा है. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. अनोखा बीज, வித்தியாசமான விதை. अनोखा बीज. संतान, बाल बच्चे, चिल्ड्रन. रास्ता, राह, वे. कोशिश, प्रयास, एफर्ट. मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क. शस्त्र, होशियार, वेपन. एक समय की बात है, ஒரு டைம்ல मेवड़ प्रदेश में रजत सिन्हा नामक के राजा राज कर रहा था. रजत सिन्हाன்ற பேர்ல ஒரு ராஜா வந்து ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தான். वे बहुत दयालु और न्याय, அவன் வந்து இறக்க குணமும் நியாயமாகவும் இருந்தான். ராஜா தே उनकी कोई संतान नहीं थी, அவங்களுக்கு எந்த குழந்தையுமே இல்லை. उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा, அவங்களோட ராஜ்யத்தை வந்து யார் வந்து संभालिக்க போகிறாங்கன்ட்டு. बहुत विचार करने के बाद उन्होंने अपने राजा में ये घोषणा करवाई. राज्य में அவர் வந்து ஒரு அறிவிச்சார். मैं अपने राज्य में के सभी युवकों को अनोखा बीज, வித்தியாசமான ஒரு விதையை கொடுப்பேன். 6 महीनों के बाद सबके पौधे को देखकर यह निर्णय किया जाएगा कि कौन इस राज्य का राजकुमार बनने योग्य है. இது வந்து நான் வந்து விதையை கொடுப்பேன். 6 மாதம் கழித்து நான் வந்து இந்த ராஜ்யத்துக்கான ராஜாவை யார் வந்து கரெக்டாக ஆவர்த்தர் சரியானவங்கன்னு கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் கோஷனா சே பூரே ராஜ்யமே தூம் மச்சாது, எல்லா பக்கமும் ஒரே சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஹஜாரோ யுவக் பீஜ் லேனே ராஜ்மஹல், சின்ன சின்ன யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து விதையை வாங்கிறதுக்கு வராங்க. கே பாஸ் ஏக்
एकत्रित हुए எல்லாரும் ஒண்ணா வந்து நின்னாங்க. अपने माता पिता की बल्कि सबकी सेवा करता था. सबको बीज बाँटती எல்லாருக்குமே விதைய குடுத்துட்டாங்க. உன்மே தேவதத்தா நாமக் ஏக் யுவக் தா. அங்க வந்து தேவதத்தான்ற பேர்ல ஒரு யங்ஸ்டர் இருந்தான். उसके पिताजी एक गरीब किसान थे. அவங்க வந்து ஏழை விவசாயி. देवदूत ने अ, कहते केवल 7 बीज घर ले आया. देवदत्ता ने வெறும் இல்ல இல்ல देवदत्ता ने अपने माता पिता की बल्कि सबकी सेवा करता था. वह भी बड़ी उम्मीद के साथ बीज घर ले आया. அவனும் பெரிய நம்பிக்கையில வந்து விதைய கொண்டு வரா. देवदत्त ने सावधानी से बीज को गमले में बो दिया. अ, सावधानी से மொத வேலையா அவன் வந்து விதைய வந்து தன்னோட பாட்ல வந்து போட்டுறான் गमले में. वह समय समय पर पानी देकर खाद भी डालता था. கரெக்டாக வந்து டைம் தண்ணி ஊற்றுவான். அப்புறமா அதுக்கு உரமும் போட்டுட்டு இருந்தான். 6 महीने बीत गया. 6 மாதம் முடிஞ்சது. वह दिन आ गया. सभी युवक अपना अपना पौधा लेकर राजमहल जाने को तैयार हो रहे थे. எல்லாரும் தன்னோட செடிங்களை எடுத்துக்கிட்டு ராஜ்மஹால் போகணுன்னு அரண்மனைக்கு போகணுன்னு ரெடி ஆகிட்டு கிளம்புறாங்க. परंतु देवदत्ता उदास बैठा था. ஆனால் அவன் வந்து கவலை அடைஞ்சு உட்காந்துதான். वह पौधा उगने में असफल रहा. அந்த செடி வந்து வளர்றதுல அவனால அது வளரவே இல்லை. தோத்து போயிட்டான்னு நினச்சான். उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत प्रयास करने पर भी पौधा नहीं होगा. ரொம்ப முயற்சி எடுத்துமே இந்த விதையில இந்த செடி வரலன்றாங்க. शायद मुझसे कोई गलती हो गई. என்னால் ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சா. इस काली गमले को लेकर मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगा. நான் வெறும் பாட்டை கொண்டு போய் ராஜா முன்னாடி எப்படி நிக்கிட்டோம். पिताजी ने देवदत्ता को समझाते हुए कहा, புரிய வச்சு சொன்னாங்க. बेटा तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. உன் பக்கத்துலேருந்து பக்கமாக நிறைய வந்து முயற்சி எடுத்துட்ட. பரந்து பத்தா நஹி பகவான் கி கியா இச்சா ஹே. தெரியாது கடவுளுக்கு என்ன எழுதி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. தும் சிந்தா மத் கரோ. நீ கவலை அடையாத. यह गमला लेकर राजा के पास जाओ. இந்த செடியை எடுத்துக்கிட்டு ராஜா கிட்ட போன்றாங்க. पिताजी के कहने पर देवदत्ता अपना खाली गमला लेकर காலி பாட் எதுவுமே இல்லாத வெறும் மண்ணோட இருக்கிற தொட்டியை எடுத்துட்டு போறாங்க. ராஜ்மஹல் பहुंचा. सभी युवक हरे भरे पौधों के साथ राजमहल में நல்ல பசுமையா இருக்கிற செடிங்களை எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனை முன்னாடி நிற்கிறாங்க எல்லாருமே. पौधों की खिले फूलों से पूरा वातावरण सड़क महक रहा था. அதுல இருந்து வந்துச்ச பூங்க எல்லாமே நல்ல வாசமா இருந்துச்சு. லேக்கின் தேவதத்தா காலி கம்லே லேக்கர் கடாத்தா. ஆனால் தேவதத்தா வந்து வெறும் காலி பாட்டை வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான். சப் உஸ் பர் அஸ்னே லக். எல்லாரும் அவனை பார்த்து சிரிக்க. பரந்து வஹா நிश्चिंत कर रहा था. ஆனால் அவன் கவலை இல்லாமல் நின்றுட்டு இருந்தான். ராஜா पौधों को देखने वहाँ आया. செடிங்களை வந்து பார்க்கறதுக்கு அங்கே வந்தான். सभी युवकों के हाथ में फूलों से लादे बड़े बड़े पौधों को देखकर वे उदास हो गए. எல்லாரோட பாட்லேயும் நிறைய கையில் இருந்த செடிங்களில் நிறைய பெரிய பெரிய செடியை பார்த்துட்டு அவர் சோகமாகிட்டார். अंत में राजा देवदत्ता के पास गए. அப்புறமா தேவதத்தா கிட்ட போயிட்டு ராஜா को देखते ही देवदत्ता ने सर झुककर कहा. தலை குனிஞ்சிட்டு சொல்றா ராஜாவை பார்த்ததோ தேவதத்தா. राजन मुझे माफ़ कीजिए. मैंने बहुत कोशिश की. நான் நிறைய முயற்சி எடுத்தேன். परंतु पौधे को उग नहीं पाया. ஆனால் செடிங்களை வந்து வளர்க்க முடியல. ராஜா की खुशी का ठिकाना ना रहा. और சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு எல்லையே இல்லாமல் போச்சு. उन्होंने देवदत्ता को अपनी छाती से लगाया. कटी पिടിச்சு. तब मंत्री जी ने कहा, हमारे महाराज ने गर्म पानी में बीज को उबालकर आप सबको देने का आदेश दिया था. விதைங்களை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு
வேக வச்சுட்டு விதைய கொடுக்க சொல்லியிருந்தாரு ராஜான்றாங்க. ऐसे बीज कभी उग नहीं सकता. எப்பவுமே அந்த வேக வச்ச விதை வந்து எப்பவுமே செடி வராது. केवल तुम ही ईमानदार हो. நீ தான் நேர்மையானவன். बाकी सब पद पाने के लालच में दूसरों पौधे लाए हैं. வேற ஒரு செடிங்களை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. तुम ही ராஜ்குமார் பன்னே யோக்ய ஹோ. நீ தான் ராஜாவாக்கிறதுக்கு சரியானவன் சொல்றாங்க. राजा ने देवदत्ता को शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा. தேவதத்தா ராஜா வந்து தேவதத்தா அஸ்திர சஸ்திர எல்லாமே கற்றுக்கிறதுக்கு ஞானத்தை அடையிறதுக்கு அவனை வந்து குருகுலுக்கு गुरुकुलத்துக்கு அனுப்புவாங்க. देवदत्ता ने श्रद्धा से विद्या प्राप्त की. நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணாங்க. ஆகே சல்கர் வஹா ஏ குஷல் ராஜா பனா. முன்னாடி போய் அவன் வந்து திறமையான ராஜாவா மாறினான்னு சொல்கிறாங்க. शिक्षा में हमेशा सच्चाई के रस्ते पर ही चलना चाहिए. நாம் எப்பவுமே நேர்மையான வழியில் தான் போகணும்னு சொல்கிறாங்க. दिवाली कविता या वचन हेतु கொடுத்துருக்காங்க. दिवाली आज दिवाली रे खुशी खुशी सब हंसते गाओ. आज दिवाली रे मैं तो लूँगा खूब मिठाई. नाचो गाओ खुशी मनाओ. आज दिवाली आई रे. आज दिवाली இன்னைக்கு திவாலி இருக்கு. குஷி குஷி சந்தோஷமாக எல்லாருமே சிரிச்சுட்டு பாடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு தீபாவளின்றாங்க. நான் வந்து நிறைய ஸ்வீட் வந்து சாப்பிடுவேன். டான்ஸ் ஆடிட்டு பாட்டு பாடிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு தீபாவளி வந்துருச்சுன்றாங்க. आज दिवाली रे खुशी खुशी सब हंसते गाओ. आज दिवाली रे मैं तो लूँगा खूब मिठाई. नाचो गाओ खुशी मनाओ. आज दिवाली आई रे. गाँव विलेज இது வந்து ஜகாவோं के नाम. இடத்துங்களோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இடத்துங்களோட பேர் गांव विलेज, बंदरगाह हार्बर, बगीचा गार्डन, रेलवे स्टेशन नेक्स्ट समुद्र तट बीच, खेत वयल. नेक्स्ट வந்து हवाई अड्डा एयरपोर्ट, किला फोर्ट, चिड़ियाघर जू, बाजार मार्केट, हॉस्पिटल, डाकघर पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट வந்து अनुवाद. द डॉग इज चेसिंग ए मैन. कुत्ता एक आदमी का पीछा कर रहा है. ब्रदर इज वॉचिंग ए मूवी. भाई सिनेमा देख रहा है. ही इज थिंकिंग ऑफ समथिंग. वह कुछ सोच रहा है. द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड. किसान खेत में काम कर रहे हैं. शी इज प्लेइंग द वीणा. वह वीणा बजा रही है. ही इज ब्रेकिंग ए कोकोनट. वह नारियल तोड़ रहा है. शी इज प्लकिंग फ्लावर्स. वह फूल तोड़ रही है. द मंकी इज क्लाइंबिंग ए ट्री. वह बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है. ग्रैंडफादर इज डूइंग पूजा. दादाजी पूजा कर रहे हैं. The boy is shouting. लड़का चिल्ला रहा है. A mango is falling down the tree. पेड़ से एक आम गिर रहा है. மரத்துலேருந்து ஒரு மாங்காய் வந்து கீழே விழுது. Keep quiet. चुप रहिए. It doesn't matter. कोई बात नहीं. Please help me. कृपया मेरी मदद कीजिए. Call me when you get home. घर जाकर फ़ोन कीजिए. இது வந்து பார்ட் 11. मेरा बगीचा. सब्जी तरकारी, जानकारी सूचना इंफॉर्मेशन. फूल
सुमन फ्लावर, मिट्टी माटी, மிட்டி மாட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து கான்வர்சேஷன் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற பேச்சுவார்த்தை. மனோஜ், நமஸ்தே மாலி காக்கா, ஆப் क्या कर रहे हैं? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? மாலி, பேட்டா பௌதா பௌதே லகா ரஹா ஹூம், நான் வந்து செடிங்களை போடுறேன், செடியை வந்து நடுறேன்றாங்க. மனோஜ், மாலி காக்கா ஆப் கவுன்சா பௌதே லகா ரஹே ஹே, நீங்கள் என்ன செடி வைக்கிறீங்க? மாலி தோட்டக்காரன் கேட்குறாங்க. பேட்டா யஹா குலாப் கா பௌதா ஹை, இது வந்து ரோஜா பூ செடின்றாங்க. மனோஜ், அச்சா குலாப் கே பீஜ் கேசே होते हैं, इसे कैसे बोना है? ரோஜா பூவோட விதை எப்படி இருக்கும், அதை வந்து எப்படி வந்து மண்ணில் வந்து விதைக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க. மாலி, பேட்டா குலாப் கே பீஜ் நஹி ஓத்தே, ரோஜா பூக்கு விதை கிடையாது. குலாப் கி கல்மே ஸ்டெம்ஸ், அதனோட குச்சி வச்சு தான், தண்டு வச்சு தான் होती है, उन्हें काटकर मिट्टी में लगाया जाता है, उससे पौधे उग जाते हैं. அந்த குச்சிங்களை உடச்சி மண்ணில் நட்டோம்னா அது வந்து செடி வரும்ன்றாங்க. மனோஜ், அச்சா ஆப்கே பகீச்சே மே और कौन कौन से फूल है? சரி, உங்கள் தோட்டத்தில் இன்னும் எவ்வளோ பூக்கள் எல்லாம் இருக்குன்றாங்க. மாலி, யஹா ஜூயி, बेला, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलमोहर, रत्नरानी, सूरजमुखी आदि फूलों के पौधे हैं. जूही வந்து ஜாஸ்மின், வேலா, चंपा, चमेली. सूरजमुखी வந்து सनफ्लावर. இப்போ नेक्स्ट मनोज, क्या इन सभी के लिए कलमे की लगाई जाते हैं? இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து குச்சி நட்டா போதுமான்றாங்க. மாலி தோட்டக்காரன் சொல்கிறான், நஹி இல்லை, சப்கே லியே கலமே நஹி லகாயி ஜாத்தி, எல்லாத்துக்குமே நம்ம குச்சி வச்சு செடியை வந்து வர வைக்க முடியாது. सूरजमुखी வந்து सूरजमुखी गेंदा जैसे पौधों के लिए बीज ही बोया जाता है. சில சூரியகாந்தி விதைக்கும் இன்னொரு செடிக்கும் நம்ம வந்து விதை போட்டால் தான் அந்த செடியெல்லாம் வருன்றாங்க. मनोज, सब्जियां और फल कैसे लगाया जाते हैं? காய்கறியும் பழங்களும் எப்படி வந்து வளர்க்குறாங்கன்னு கேட்குறாங்க. माली, आलू, बैंगन, करेला, सेम, टमाटर, मूली जैसी सब्जियां के लिए बीज ही बोया जाता है. आलू उருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய், பாவக்காய், சேம் அவரைக்காய், டமாட்டர் தக்காளி, மூலங்கி, இதெல்லாத்துக்குமே நம்ம விதை போட்டால் தான் அதெல்லாம் செடி வரும். ஆம், अनार, पपीता, आम, अनार, पपीता, कटहल, खजूर जैसे फल भी बीज से ही उगते हैं. இதெல்லாமே மாம்பழம், மாதுளப்பழம், பப்பாளி பழம், கட்டஹல் ஜாக் ஃப்ரூட், கஜூர் டேட்ஸு, இதெல்லாமே வந்து விதை போட்டால் தான் வரும். केला, अदरक, पुदीना जैसे पौधे कलमों से उगते हैं. இதெல்லாமே வந்து கேலா, இதெல்லாமே வந்து கேலா, இஞ்சி, வாழைமரம், வாழைப்பழம், இஞ்சி, அப்புறம் புதினா, இந்த எல்லா செடிங்களும் அதனோட பிரான்ச்சஸ்லேருந்து தான் வருன்றாங்க. अच्छा माली काका, मुझे आपसे फूलों और पौधों के बारे में खूब जानकारी मिली. பூக்களும் செடிங்களை பற்றி நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன், தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். आपने बगीचे में पेड़ पौधे उगाने जा रहे हो, தன்யவாத். சரி, நான் வந்து என்னோட தோட்டத்தில் வந்து விளைவிக்க போகிறேன்னு சொல்லி அவன் வந்து கிளம்புறான் மனோஜ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து पोशाक का महत्व पठित बोध. पोशाक कॉस्ट्यूम का ना इम्पोर्टेंस. ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान थे, फेमस स्कॉलर, शिक्षक और लेखक थे. ये एक धनी ने उनके लिए
प्रतिभोज का आयोजन किया. प्रतिभोज ஒரு பெரிய பணக்காரன் வந்து விருந்துக்கு அரேஞ்ச் பண்றான். उसमें भाग लेने हेतु उसे शहर के सभी அதில கலந்துக்கிறதுக்கு எல்லா பெரிய பணக்காரங்களையும் கூப்பிடுறாங்க. நிமंत्रण किया அழைப்பு விடுத்தாங்க. दिया हुआ था. ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमेशा की तरह धोती कुर्ता पहनकर साधारण पोशाक में घुसे. ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் வந்து வழக்கமாக போடுற ட்ரெஸ்ஸை வந்து தோத்தியும் குர்தாவும் போட்டுக்கிட்டு சாதாரணமான ஒரு காஸ்டியூமில் வந்து உள்ளே போகிறாரு. तो दरवाजे ने द द दरबान ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया. அங்கே வந்து செக்யூரிட்டி வந்து உள்ளே விடல. ईश्वर चंद्र जी अपने कमरे में जाकर बढ़िया पोशाक और जूते पहनकर कार से आए. ஈஸ்வர் சந்திர மறுபடியும் போயிட்டு தன்னோட ரூமுக்கு போயிட்டு நல்லா கிராண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு காரில் வந்து இறங்குறாரு. तो डरबन ने विनम्र भाव से प्रणाम करके अंदर जाने की अनुमति की. அப்போ வந்து சாஃப்டாக வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து வணக்கம் சொல்லி உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. சபா शुरू हुई. சபை வந்து ஆரம்பித்தாங்க. ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர்னே பாஷன் தியா. அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. सभी लोग उनका भाषण सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए थे. எல்லாரும் அவங்களோட பேச்சு கேட்டு அமைதி ஆயிட்டாங்க, கவலை அடைஞ்சிட்டாங்க, ஷாக் ஆன மாதிரி. உஸ்கே பாத் பிரதிபோஜ் शुरू हुआ. அப்போ வந்து சாப்பாடு வந்து சாப்பிட சொன்னாங்க எல்லாரையும். परंतु ईश्वर जी ने भोजन नहीं किया. ஆனால் அவர் வந்து சாப்பிடல. वे अपने पोशाक को देखकर कहने लगे. தன்னோட காஸ்டியூம் கிட்ட சொன்னார், மேரே பியாரே கோட். இனி என்னோட பாசமான கோட். காவோ சாப்பிடு. ஏன்னா காஸ்டியூமை பார்த்து தானே மனுஷால மதிக்கிறாங்க, அதனால். மேரே பியாரே ஜூத்தே என்னோட விருப்பமான ஷூ. தும் கியூ நஹி खाते हो. நீ எதுக்கு சாப்பிடல? உன்கி யஹ கிரியா தேக்கர் சப் ஹேரான் ஹோ கயே. எல்லாருமே கவலை அடைஞ்சிட்டாரு, என்ன இப்படி பேசுகிறாங்களேன்ட்டு. மேஜபான் तो अचरज में पड़ गए. அவரும் கவலை அடைஞ்சார். बाद में पता चला कि जो तो उन्होंने दरबान के व्यवहार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर से माफ़ी मांगी. அங்கேருந்து செக்யூரிட்டி நடந்துக்கிட்ட விதத்தை பார்த்துட்டு அச்ரஜ் போய் சொல்லி கவலை மேஜ்பான் போய் அச்ரஜ் கவலையில் ஆச்சரியம் அடைஞ்சு அப்புறமா தெரிய வந்துச்சு. அங்கேருந்து செக்யூரிட்டி கார்டு தான் காஸ்டியூமை பார்த்து தான் உள்ளே விட்டாருன்னு சொல்லி உள்ளே விடலைன்னு சொல்லி திருப்பி போய் துணியை மாற்றிட்டு வந்ததெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே வித்யாசாகர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்துன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆபூஷனும் அவர் தாத்துவும் கே நாம். ஆபூஷன் நம்ம போட்ட ஆபூஷன் ஆர்னமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதோட பேருங்க. ஜும்கா இயரிங், ஹார் நெக்லஸ், அங்குட்டி ரிங்கு, பாயல் ஆங்க்லெட், கங்கன் பிரேஸ்லெட், சுடி பேங்கிள், சோனா கோல்டு, சாந்தி சில்வர், தபா காப்பர், பீத்தல் பிராஸ், லோஹா ஐரன், இஸ்பத் ஸ்டீல். स्वाद टेस्ट பற்றி சொல்கிறாங்க. तीखा स्पाइसी. तीखापन सुजान और कैंसर का खतरा कम करता है. पाचन शक्ति बढ़ता है. तीखापन காரம் ஸ்பைசி வந்து காரமாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு கேன்சர் ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றுதுன்றாங்க. இம்யூனிட்டி வந்து பலப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க. மீட்டா ஸ்வீட். மிட்டா शरीर की शक्ति प्रदान करता है. இனிப்பு வந்து உடம்புல வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொடுக்குதுன்றாங்க. கடுவா கசப்பு. கடுவாஹட் शरीर से विफल पदार्थों को बाहर निकालता है. தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து வெளியே கொண்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. नमकीन साल्टी उप्पु. नमक के बिना खाना ना स्वाद
हो जाता है निस्वाद टेस्टे கிடையாது சால்ட் இல்லைன்னா நம்மளால சாப்பிடவே முடியாது यह शरीर में पानी को बचाकर रखता है இது உடம்புல வந்து தண்ணியை வந்து மிச்சப்படுத்தி வைக்குது காப்பாற்றி வைக்குதுன்றாங்க கட்டா அஹ், உம், புளிப்புத்தன்மை கட்டாப்பன் पाचन शक्ति बढ़ाता है கட்டாப்பன் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து காப்பாற்றுதுன்றாங்க கேசல் அஸ்ட்ரிஜென்ட் கசைல் கசலப்பன் हड्डियों को मजबूत बोन्ஸை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுதுன்றாங்க வாழைப்பூ बनाता है और पेट संबंधी रोगों के लिए अच्छा है இது வயிற்று சம்மந்தப்பட்ட காய்லாக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஞான் சுரபி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ